ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आज आम श्रीमद् भागवत पुराणर द्वादश स्कंधर सप्तम अध्याय आरंभ करवा। अध्यायटीर नाम है अथर्व वेदर विभिन्न शाखा और पुराण मानकर लक्षण। श्री सुतमुनि कही चलिले, हे सनिकादि ऋषिगण, मु कही सारिछि जे सुमंतु मुनि थिले अथर्व वेदर ज्ञाता। से तांकर संहिता तांकर प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाइले। कबंध संहिता को दुई भाग करदेई ताहा पथ्य और वेद दर्शन को पढ़ाइले। वेद दर्शनकर शुक्लायनी, ब्रह्मबली, मोदोष ओ पिप्लायनी नामरे चारिजण शिष्य थिले। एइथर पथ्यंकर शिष्यमानंकर नाम शुण। पथ्यंकर तीन जण शिष्य थिले। सेई माने हेले कुमुद, सुनक ओ अथर्व बेता जाजली। अंगिरा गोत्रे उत्पन्न सुनकंकर बभ्रु ओ सोंधबायन नामरे दुई जण शिष्य थिले। सेई माने दुईटी संहिता अध्ययन कले। एई मानकर छड़ा अथर्व वेदर आचार्य मानक मध्यरे सोंधबायन आदिक शिष्य सावर्ण्य आदि तथा नक्षत्रकल्प, शांति, कश्यप, अंगिरस आदि बहु विद्वान मध्य थिले। एइथर तुमको पुराणविद मानक संबंधरे कहूची शुण। हे सैनिक, पुराणविद मानक मध्यरे 6 जण आचार्य प्रसिद्ध। सेई माने हेले त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतव्रण, वैशंपायन ओ हारित। एई माने मोर पितांक ठारू गोटिए गोटिए पुराण संहिता पढ़िथिले एवं मोर पिता स्वयं व्यासदेवंकर ठारू एही सबु संहिता अध्ययन करिथिले। सेही 6 जण आचार्यंक ठारू मु समस्त संहिता अध्ययन करिथिली। एही 6टी संहिता छड़ा आहुरी 4टी मूल संहिता मध्य अछि। सेही 4टी संहिता मध्य मु कश्यप, सावर्णी, परशुरामंकर शिष्य अकृत व्रणଙ୍କ सहित मिशी व्यासदेवंकर शिष्य तथा मोर पिता श्री रोमहर्षणंकर ठारू अध्ययन करिथिली। हे सैनिक, महर्षि माने वेद ओ शास्त्र अनुसारे पुराणर लक्षण निर्णय करिसंती। तुम्भे माने धीर स्थिर होई मन देई सेही लक्षण मानकर वर्णना शुण। पुराणविद विद्वान माने कहती जे पुराणर 10टी लक्षण रहिछि, यथा सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मन्वंतर, वंश, वंशानुचरित्र, संस्था, हेतु एवं अपाश्रय। केतेक आचार्य पुराणर 5टी लक्षण थिबा कथा स्वीकार करते, मात्र उभय कथा ठीक। कारण महापुराणरे 10टी लक्षण थाए एवं छोट छोट पुराणरे थाए 5टी लक्षण। सेही सबु लक्षणर वर्णना शुण। मूल प्रकृतिरे लीन होइथिबा गुण माने क्षुब्ध हेले महतत्वर उत्पत्ति हुए। महतत्वरु तामस, राजस ओ वैकारिक एहीपरि 3 प्रकार अहंकार जात हुए। त्रिविध अहंकारु ही पंच तन्मात्र इंद्रिय ओ विषय मानकर उत्पत्ति हुए। एही उत्पत्ति क्रमर नाम सर्ग। परमेश्वरंकर अनुग्रहरु महतत्व आदि तत्व माने सृष्टि करिवार सामर्थ्य पाइथान्ते। जीव मानकर पूर्वजन्मर कर्म अनुरूप सत् ओ असत् वासनारे प्राधान्यरु सेही सबु तत्व चराचर जीव मानक निमंते एक बीजरु अन्य बीज सृष्टि हेबा रीतिरे शरीर सृष्टि करते। एहीपरि सृष्टि क्रिया को विसर्ग कुहाजाए। अचर पदार्थ हेउछि चर प्राणी मानकर पई जीव निर्वाहर सामग्री। चर प्राणी मानक पई दग्ध आदि मध्य एहीपरि सामग्री। एही सबु जीव निर्वाह सामग्री मध्यरु केतोटी सामग्री मनुष्य निजर स्वभाव हेतु कामना अनुसारे स्थिर करे तो अन्य केतोटी शास्त्र अज्ञानु अनुसारे स्थिर करे। भगवान विभिन्न जुगरे पशु, पक्षी, मनुष्य
ଋଷି ଦେବତା ଆଦିଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଅନେକ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ଅବତାରରେ ସେ ବେଦ ଧର୍ମର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ସଂହାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ଅବତାର ଲୀଳା ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଲୀଳାର ନାମ ରକ୍ଷା। ମନୁ ଦେବତା, ମନୁପୁତ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର, ସପ୍ତର୍ଷି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶାବତାରର ଏହି 6ଟି ଅଙ୍ଗ ସହିତ ବିଶେଷ ରୂପେ ଯୁକ୍ତ ସମୟକୁ ମନ୍ୱନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଯେତେ ସବୁ ରାଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ଅତୀତ, ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ସନ୍ତାନ ପରମ୍ପରାକୁ ବଂଶ କୁହାଯାଏ। ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କର ଓ ସେହିମାନଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ବଂଶାନୁଚରିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଳୟ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଳୟ 4 ପ୍ରକାର, ଯଥା ନୈମିତିକ, ପ୍ରାକୃତିକ, ନିତ୍ୟ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତିକ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏହି ସବୁକୁ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି କହନ୍ତି। ପୁରାଣମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ହେତୁ ବୋଲାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଜୀବ। କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ବିସର୍ଗ ଆଦିର ହେତୁ ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟାବଶ ହୋଇ ଏହି ଜୀବ ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ମ କରି ସେଇଥିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବକୁ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ସେହିମାନେ ତାକୁ ଅନୁସୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଶୟନ କରିଥିବା ଜୀବ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଉପାଧିର ଅଧୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ସେହିମାନେ ତାକୁ ଅବ୍ୟାକୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ରୂପ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଜୀବର ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସୁଷୁପ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ଯେ ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥାର ଅଭିମାନୀ ବିଶ୍ୱ, ତେଜସ ଓ ପ୍ରାଜ୍ଞର ମାୟାମୟ ରୂପରେ ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥା ତ୍ରୟର ଅତୀତ ତୁରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ତାହାଙ୍କୁ ଏହିଠାରେ ଅପାଶ୍ରୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାଟିରେ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଓ ରୂପରେ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ଓ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଅଥଚ ମୂଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୀଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଶରୀରର ଓ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିନାଶ ନିରନ୍ତର ହୋଇଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଜଗତ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ସେ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହନ୍ତି। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବହାରିକ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ତଥା ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ସେଇଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ବୃତ୍ତିରେ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ଆଦି ମହାବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମବେତ୍ତା ପୁରୁଷ ଅବିଦ୍ୟାଜନିତ କର୍ମବାସନା ଓ କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ହେ ସୈନିକାଦି ଋଷିଗଣ, ପୁରାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ତା ଐତିହାସିକ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପୁରାଣର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁକ୍ତ 18ଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ପୁରାଣ ରହିଛି। ସେହିଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ, ପଦ୍ମପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ଶିବ ପୁରାଣ, ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ, ନାରଦ ପୁରାଣ, ଭାଗବତ ପୁରାଣ, ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ, ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣ, ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ, ବାମନ ପୁରାଣ, ବରାହ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, କର୍ମ ପୁରାଣ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ। ହେ ସୈନିକ, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯେପରି ଭାବରେ ବେଦ ସଂହିତା ଓ ପୁରାଣ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନ, ବିଭାଜନ ଆଦି କରିଛି ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଦେଲି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେ ଓ ପଢ଼ିଲେ ଶ୍ରୋତା ତଥା ପାଠକମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମତେଜ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାଏ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ
समाप्त है। हरि ओम तत्सत।